ദേ ഒരു സീറ്റ് കച്ചവടത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സമാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം അങ്ങ് ഹരിയാനയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് 7 കോടി രൂപ കൈപ്പറ്റി. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും കെ.സി. വേണുഗോപാലും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും ചേർന്നു. ഇതിൽ കെ.സി. വേണുഗോപാലും കൊടിക്കുന്നിലും എന്ത് റോളെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ. ഹരിയാനയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്. അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് തോറ്റു എന്നതിന് ഈ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന പ്രതികരണം ഉത്തരം നൽകും. അവിടെയൊക്കെ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർഹതപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കല്ല, പെട്ടിയെടുപ്പുകാർക്ക് പോലുമല്ല, പണമുള്ളവന് മാത്രം. അങ്ങനെ പണം കൊടുത്തിട്ട് സീറ്റും കൊടുത്തില്ല, പോരാത്തതിന് ആ പണം മടക്കി കൊടുക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിയാത്ത ഭാവത്തിന് കേരളത്തിൽ വന്ന് മുങ്ങി നടക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും കോൺഗ്രസിനകത്തെ പടലപ്പിണക്കത്തിലൂടെ ഹരിയാനയിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെതിരെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കെതിരെയും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കേരളത്തിലെ ചില കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. I am Gaurav Kumar from Haryana. I came here to register the complaint against Priyanka Gandhi Vadra and Kodikul Suresh and K.C. Venugopal. They are bluffing the party workers. From last 56 years, me and my family was in party, and my heart is very full of sorrow that after 56 years, any person from the party is leaving the Congress. My wife is the state general secretary in Mahila Congress Haryana. K.C. Venugopal, Kodikul Suresh, and they took the money for the MLA ticket of Babal seat in Haryana. But after 1.5 years till, they have not returned it. And they took the money in their account, parliamentary salary account, Kodikul Suresh, and in cash also. I have some all the proof, all the chats of Kodikul Suresh and Anas, that is K.C. Venugopal's PS. He introduced me to K.C. I gave the money to him in front of K.C. for the ticket. They promised me that you have not to lose the seat, we are giving the ticket. For that, in the campaigning also, I spent many lakhs rupees. And now the total amount is of 7 CR, which I had given to Priyanka Gandhi's PA Sadaf Khan in 10 Janpat, Sonia Gandhi's PA Mahesh also in 10 Janpat. Then I told to Sadaf that introduced me to Priyanka ji. Then Priyanka ji knows the case. The main part is that the Priyanka ji knows everything. After knowing the everything, he denied that the arrogancy level is so high that nothing. We will see. In brief, he is saying he is Priyanka Gandhi's PS Sadaf Khan, the main PA. He is saying that Guruji, we never refund you back. Priyanka Gandhi took the money from many of the southern contractors, that is 100 CR, 200 CR, 50 CR, and after collecting the money by herself, she is not meeting the same person again. This is the wording of her PS. Then how the worker who is in party from last 50 years like me, who knows everyone, at that condition that they are not refunding, instead of refunding, yesterday I received 40 plus call from Anas, KC's PS, and on behalf of KC he is saying, please come back, we will give you some post. Well, I don't need post, I just want to aware the people that don't vote for Kodikul Suresh, KC Venugopal or Priyanka Gandhi. They are bluffing the people. Actually they are bluffing the people. അങ്ങ് ഹരിയാനയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് CPM ഇനി ആരെങ്കിലും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് പറയില്ലല്ലോ. അവിടെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനവും ഇല്ല. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ദേശീയ തലത്തിലൊക്കെ സ്വാധീനമുള്ളവർ ഹരിയാനയിൽ പോയി ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ നിന്ന് ചില പേരുകൾ വെട്ടാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ്. എന്തായാലും കൊണ്ടുവന്ന് പൊട്ടിച്ച ബോംബ് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. പണം കൊടുത്തതിനെ സംബന്ധിച്ചും ആരുടെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തത്, ആരൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ PA എന്നും കഴിഞ്ഞ 19 കൊല്ലമായിട്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് 7 കോടി രൂപ കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ. എന്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് തകരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലെ നേതാക്കന്മാർക്ക് അധികാരത്തിനേക്കാൾ അവരുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, ഈ കച്ചവടം കൊഴിപ്പിച്ചാലേ തനിക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പൈസ കൈവശമുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കും, ജയിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പണം നേതാക്കന്മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. എന്ത് സംഘപരിവാർ പ്രതിരോധം, അവരവിടെ ഭരിച്ചാലും നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സഹായമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവരിരുന്നാലും നമ്മളിരുന്നാലും ഒരുപോലെയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കിട്ടേണ്ടതെല്ലാം മാക്സിമം ഒപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഒന്നാമത് പ്രായമേറി വരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചു എന്ന് കരുതി എനിക്ക് വല്ല നേട്ടമുണ്ടോ? അതിനേക്കാൾ കോൺഗ്രസ് തോക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് മാക്സിമം പണം അടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ രാജ്യത്താകമാനം നടന്ന് സീറ്റ് വിറ്റ് കച്ചവടം അടിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കോൺഗ്രസിനകത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പടലപ്പിണക്കത്തെ തുടർന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ
പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വരെ കുരുക്കിലാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കോഴ ഇടപാടുകൾ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തു വരുമ്പോൾ കേരളം ഞെട്ടണ്ടേ? ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ? ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ.